Hello guys, how are you all doing? I hope you all are doing fine, and I hope your psychology is on check. And நான் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I'm doing great recent times because of some changes I did on my trading things, so it's all good. So I just cleared my 25K account, and இன்னைக்கு தான் வந்து they gave QT Quantec give me 25K account. So I'm not gonna touch it this week due to psychological reasons, but I'll be resuming my trade from next week. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி தம்ப்நெயில் டைட்டிலே பார்த்துருப்பீங்க, வை ட்ரேடிங் அட் லோவர் டைம் ஃப்ரேம் இட்ஸ் அ ஸ்கேம்னு சொல்லி. ஸோ யா அஃப்கோர்ஸ் லைக் I'll be without rage biting. I will try to like fulfill the necessity of this video. So video கடைசி வரைக்கும் பாருங்க, அப்பதான் you will know in what perspective I am talking about these stuffs. So this video is about like it's video நீங்க வீடியோவா பார்க்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. You can just hear it like a podcast and stuff like that. நான் வந்து நிறைய வீடியோஸ் தூங்கும் போது அப்படியே கேட்டே தூங்குவேன். ஸோ அந்த மாதிரி கூட இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏன்னா பிகாஸ் ஐ வில் பி ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் what I want to explain with showing you all the slides. So you don't have to see the slides because I'll be reading it. So yeah. Um, so let's get back into this video. So why higher time frame trading is better than scalping? So we are going to see the psychological aspects, the risk management, and practical truth of trading in this video. All right. So. Okay. So the case against lower time frame trading. So trading on 15-second and 1 minute charts create an illusion of opportunity while delivering a reality of frustration, stress, and consistent losses for most traders. Lower time frame trading, often marketed as quick profits and fast money, represents one of the most challenging and psychological demanding approaches to market participation. ஸோ பேசிக்கலாக என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, லோவர் டைம் ஃப்ரேம் ட்ரேடிங்கில் நீங்கள் பண்ணும்போது, லோவர் டைம் ஃப்ரேம்னா நான் எதை ரெஃபர் பண்ணுறேன்னா 15 seconds, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, anything below 15 minutes, ஐம் ரெஃபரிங் இட் அஸ் லோவர் டைம் ஃப்ரேம். ஸோ இதில் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறையா ட்ரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். லைக் நீங்கள் பிகாஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் இல்லையா, இப்போ நீங்கள் வந்து 1 hour 4 hour அப்படி பண்ணும்போது every 1 hour candles close ஆகும்போது தான் you will be like getting a trade opportunity. Let's say every 1 hourல க்ளோஸ் ஆகும்போது நீங்கள் ட்ரேட் எடுத்தா கூட for 6 consecutive hours you will be trading taking 6 trades அவ்வளோதான். பட் நீங்கள் வந்து 1 minute 3 minutesல அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி ட்ரேட் எடுக்கும்போது you will be getting a lot of signals, like you will be having buy signal. அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல போயிட்டு லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் ஆகும். ஈவன் தோ மார்க்கெட் வில் பி லைக் பிளானிங் டு ஜஸ்ட் கிவ் அ ரிட்ரேஸ்மெண்ட் அண்ட் தென் கோயிங் ஹையர். 15 செகண்ட்ல பார்த்தா ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும், எஃபிஜி இருக்கும், இன்வர்ஸ் எஃபிஜி இருக்கும். ஆல் தோஸ் ஸ்டப்ஸ் வில் பி ஹேப்பனிங் ஆன் ஓவர் டைம் ஃப்ரேம். ஸோ இட் வில் கிரியேட் அன் illusion, லைக் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, நம்ம வந்து டப்புன்னு ஸ்கேல்பிங் பண்ணோம்னா நம்ம 1 hourல க்ளோஸ் பண்ணா கூட like 5 trades டப்புன்னு க்ளோஸ் பண்ணா கூட will be at the end of the day we will be closing with 5 hour, right? So of course you will be like thinking this shit is so easy because see இந்த பாரு இந்த ஒரு 1 minute FPG tap 2 hourல close, how easy it is அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணும். பட் when you get into that ட்ரேடிங் நீங்கள் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூ வில் பி ஃபேஸிங் அ லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் ஐ வுட் சே. ஸோ as said, என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா you will get a lot of stress because when it comes to 15 second and 1 minute trading you will be prone to a lot of anxiety. ஒரு 2 3 ட்ரேட் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து லாஸ் பண்ணால் யூ வில் பி லைக் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் யூ கோயிங் இன் டு டில்ட் இஸ் லாட் மோர் ஹையர் இன் லோவர் டைம் ஃப்ரேம். திஸ் நான் இதை சொல்லலை, லைக் திஸ் இஸ் த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ், லைக் பீப்புள் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடர்ஸ் பீன் டாக்கிங் அபவுட் தீஸ் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ நீங்கள் அதிகமாக ட்ரேட் எடுக்க the probability of you losing the reality is higher, your emotions will be taking a dent. So there's a lot of things you will be losing. You will become unstable
unstabilized, I would say. So அடுத்தது என்ன நம்ம we will be seeing about market noise, the silent killer, signal versus noise. Higher time frame filters out random price movements and false signals, making trends and supported resistance zones more reliable and easier to identify. So what this means, we are just telling that higher time frame, yeah, obviously you will know, right? Like everyone says higher time frame is the key. So when you trade with higher time frame, you will be filtering out a lot of random price movements that comes in 1 minute, 15 second and 3 minutes charts, 5 minutes charts. You'll be figuring out, you'll be filtering out a lot of stuffs there. So which will result you into taking only the quality setups that will be aligning with the higher time frame uh, trades, the bias and all those stuffs. So higher time frame, even though நீங்க வந்து ஒரு basic support and resistance இல்ல trend lines இந்த மாதிரி ட்ரேட் எடுக்கிறீங்கன்னா கூட higher time frame ரெஃபர் பண்றதா பெட்டர். ஹை டைம் ஃப்ரேம்னா நான் சொல்றது, நீங்க ஈவன் தோ யூ ஆர் டூயிங் இன்ட்ராடே, ஸ்டார்ட் வித் டெய்லி டைம் ஃப்ரேம். அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே ஒரு 1 hour வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் 15 minutes 5 minutes கூட நீ யூ கேன் ஃபிகர் அவுட் என்ட்ரிஸ். பட் வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் 1 minute 3 minutes மட்டுமே பார்த்துட்டு ட்ரேட் எடுக்கிறது இஸ் நாட் ரைட் வே டு ட்ரேட். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் கோயிங் டு த lower time frame, you will have a lot of false signals. ஸோ பை ஃபால்ஸ் சிக்னல்ஸ் வாட் ஐ மீன் இஸ், மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா கீழேயும் போகும் மேலேயும் போகும். லைக் இட் வில் பி லைக் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எஃபெக்ட் மாதிரி தான். அந்த வேவ் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் மார்க்கெட் மூவ் ஆகும்போது மேலே போகும்போது அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் பி ஃபார்மிங் த பிடிஆர்ஏஸ், ரைட்? அண்ட் கீழே வரும்போது இட் வில் பி ஃபார்மிங் த பிடிஆர்ஏஸ். ஸோ விச் ஒன் யூ ஷுட் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லேயே வந்து நீங்கள் வில் பி கெட் லாஸ்ட் இந்த லோவர் டைம் ஃப்ரேம். லைக் ஸோ channeling yourself with the higher time frames like as it will filter out random price movements and false signals. So next one பார்த்தீங்கன்னா clean analysis. With less market noise, technical analysis becomes more meaningful and actionable, leading to higher probability setups. What do I mean by that? அனாலிசிஸ் வந்து நீங்க 1 hour 4 hour டெய்லியில பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே half of the work is done. So you'll be just waiting for a key level to get tapped in according to your setup, or if you're just trading trend line. This video is not only for ICT traders, like it's for all. This is like it's like an all-rounder video. Like you can go which strategy you can use. Yeah, in the video is going to be useful to you all because it's like a common thing when it comes to trading. So with clean analysis, you can like filter out again a lot of noise and signals, fake signals you can get. ஸோ நிறைய பிரேக் ஈவன் ட்ரேட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம். டைம் ஃப்ரேமோட சிங்க் ஆனிங்க அப்படின்னா நிறையா மைனர் லாஸஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு ஐ வில் பி டாக்கிங் அபவுட் தட் இன் நெக்ஸ்ட் ட்ரேட். ஸோ தி சைக்காலஜிக்கல் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ஸ். ஸோ என்ன ஒரு சைக்காலஜிக்கல் அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, the emotions that you will be going through when you are in a trade is much more manageable and is much more, like உங்களால் அதை ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியும். யூ கேன் ஜஸ்ட் லைக் தட்டி விட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் த விண்டோ, just keep alerts. You don't have to like look at your PNL and your charts always when you are in sync with higher time frame. But நீங்க வந்து 5 minutes 3 minutes 1 minute 50 சைன்ல பண்ணும்போது your whole trade will most probably end within 5 to 10 minutes, like right? Even though if you are trading at 1 minute FPGs, 15 maximum 15, சரி 1 hour க்ளோஸ் பண்ணுவீங்களா, 1 hour ட்ரேட் பண்ணும்போது you'll be going around 61 minute candles, right? So let's say there will be like 3 FPGs அந்த படிக்கட்டு மாதிரி மார்க்கெட் மேலே போகும்போது it will be like order blocks FPGs. So there is every time market retraces you have to see it and left side of the curve, அதாவது செட் சைட் கர்வ்ல பார்த்தீங்கன்னா if there is any FPGs or முக்கியமான minor செட் சைட் liquidity, you'll be like going, okay, what if we might retrace down, what if we go to break even, like there will be a lot of stuff going on. But in higher time frame you will have better emotional control. That's what I'm trying to say. So traders are less prone to impulse decisions and emotional reactions,
More time to analyze setups helps avoid psychological mistakes such as overtrading and revenge trading. So reduced FOMO, fear of missing out, time for proper risk assessment, lower cortisol and stress levels. Bro, I cannot stress this out. Like இது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுலேயே நான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவேன் நினைக்கிறேன். I'm just kidding. So, you know, this is from my personal experience. So, I used to have anxiety. Okay, so anxiety in the terms like this is kind of personal, but if it helps for you, I'm just sharing it around. So I'm a guy who has had, not anymore, who had a lot of anxiety which will result in palpitations. So palpitations now only you will get faster heartbeats, you know, like for a normal human being when you are in a resting state. உங்க ஹார்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் 60, இஃப் யூ ஆர் ஸோ காம் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் யூ வில் பி லைக் 60. பட் இஃப் யூ ஆர் லைக் நீங்கள் இப்போ தான் சாப்பிட்ருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மெட்டபாலிசம் பாடி ஏதாவது ஒர்க் பண்ணும்போது யூ வில் பி ஹேவிங் அரௌண்ட் 80 to 100 ஹார்ட் பீட்ஸ் per minute, right? So that's like an okayish one, like that's the standard one. But உங்களுக்கு கார்டிசால் லெவல் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது when you are so intense in your trading உங்களுக்கு பிபி வந்து ரைஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் எப்படி சொல்றேன்னா, லைக் ஐம் நாட் ஜஸ்ட் reading some papers and I'm not just telling you. This is from my personal experience. You can take it or leave it, it's up to you, but this is how I felt. Okay, so I'm trading for like past 5 years, right? So I am 2020 இருந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். But for 3 years வந்து I didn't face these issues. But I think last year, I guess, yeah, ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி I've been doing like lot of lower time frame scrubs, like 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, and I'll be like putting into a lot of risk, like heavy quantity. So obviously நிறைய risk engage ஆகும்போது you'll be like அந்த you feel நான் என்ன இன்டென்சிட்டியில் சொல்கிறேன்னு ஃபீல் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. லைக் every time when a candle goes against you, you'll be seeing a lot of bunch of PNL, which you cannot accept that as a risk, but still you have to take that risk because it's a part of your system, but it's too much for you to digest. இல்லையா, அந்த ரிஸ்க்குங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும், என்னடா இது இவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும், பட் இட்ஸ் அன்ரியலைஸ். ஸோ எவ்ரி டைம் அ கேண்டில் மூவ்ஸ் against you, it will be like you will be like locking into that candle, like the intensity you will feel is higher when you're trading at lower time frame, right? So அந்த மாதிரி நடக்கும்போது what the biological response எப்படி இருக்கும்னா, you will go into a fight or flight, like body will handle the stress ஒரு லிமிட் வரைக்கும். பட் when you're trading daily and ஒரு நிறைய ஸ்க்ரீன் டைம் வச்சிருக்கீங்க, அதிகமாக ஸ்கேல்ப் பண்றீங்க, லைக் ஈவன் யூஆர் ப்ரோன் டு ட்ரேட் லாட் அப்படிங்கும் போது உங்க பாடிக்குன்னு ஒரு தன்மை இருக்கும், இவ்வளவுதான் அதனால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். பட் நீங்க திரும்ப 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 அதை அடிக்கும் போது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல இட் வில் லைக் ஃபக் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் யுவர் பாடி வில் ட்ரை டு டேக் அதர் காம்பனன்ட்ஸ் அண்ட் ஒர்க் இட் அரௌண்ட் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் உங்க கார்டிசால்ஸ் அதிகமாகும், கார்டிசால் லெவல் விச் இஸ் லைக் அ ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன், ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன். அதுக்கப்புறம் நீங்க கொஞ்சம் ரொம்ப இன்டென்ஸா லைக் ரிவெஞ்ச் ட்ரேடிங் டில்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு I'm not telling your BP will be high, but your pressure, your blood pressure that you're going through will be like slightly higher than the average blood pressure that you are having. நீங்க ட்ரேட் பண்ணாதப்ப இருக்கிறதுல கொஞ்சம் எலிவேட்டடா இருக்கும். ஸோ விச் நீங்க கன்சிஸ்டண்டா நீங்க அதை எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் போது ஒரு 5 to 10 yearsல you will automatically have BP because you are doing it again and again and again. So whatever you put through your body goes through, you will be like having a lot of biological response to it. ஸோ என்ன ஆகும்னா, இந்த ரெண்டுமே அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்கள் ஹார்ட் ரேட் வந்து எலிவேட் ஆகும். ஸோ எவ்வளோ ஆகும், 100 120 போகலாம், 130 போகலாம், அதுக்கு மேலே போனால் ரிஸ்க். பிகாஸ் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போதே 150 160 அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு ஆவரேஜான இது. நீங்கள் ஹெச்ஐடி ட்ரைனிங்லாம் பண்ணும் போது இட் கேன் கோ அப் டு 170. அதுக்கு மேலே இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள். பட் நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும் போது யூஆர் ஜஸ்ட் சிட்டிங் அவுட் இல்லையா, நீங்கள் எதுவுமே ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் பண்ணும் போது 130ங்கிறதே வந்து அதிகம் தான். பட் யூஆர் கான்சன்ட், உங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக உங்கள் பாடி வில் பி லைக் புஷிங் டு தட் லிமிட்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது 1 day 2 days ஃபைன்.
நீங்கள் அந்த ட்ரேட் விட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க, உங்கள் சிஸ்டம் விட்டு எந்திரிச்சிட்டீங்க, கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகுறீங்க, பாட்டு கேட்குறீங்க போது எல்லாமே எலிவேட்டட் லெவல்ஸ்லாம் வந்து நார்மல் ஆகிடும். பட் நீங்கள் அந்த ஒரு நாள் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. வாட் ஐம் ட்ரேயிங் இஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் ட்ரேடிங் ஆஸ் அ பேஷன். இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணும்போது இதுக்கு அதிகமாக நீங்கள் வந்து இது டே இன் டே அவுட் வந்து யூ வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ்ங்கும் போது லாங் டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு ஹையர் நீங்கள் இதை ப்ரோலாங்காக வந்து நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு ஹாவ் ஆன்சியஸ் அண்ட் அதர் சைக்கலாஜிக்கல் திங்ஸ். ஓகே, எனக்கு வந்து ஆன்சைட்டி இருந்தது, பட் I did a lot of meditation, like lot of going to gym and all those stuffs. I கெட்ட பழக்கம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு I'm just figuring out, filtering out all those stuffs, and now I'm completely all right. I don't feel that anxiety. I don't have the palpitations anymore. But yeah, this is like you can be like, okay, இது நமக்கு நடக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, yeah, but நீங்க ட்ரேடிங் பண்றீங்க, so you have to see through things to through probability இல்லையா? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நீங்க உங்களுக்கு இப்போ இல்லை, பட் நீங்க லெட்ஸ் சே நானும் 3 years அப்படிதான் இருந்தேன், எனக்கு இதெல்லாம் இல்லை, என்னடா இவன் பேசுறான்னு இருந்தேன். பட் 4th year it kicked in. Okay, so you don't know when will it happen, but it will happen. The probability of that happening is higher when you're doing it for like 6 years, 7 years, 10 years, 15 years போகும்போது it will be higher. அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, யூஆர் ஜஸ்ட் யங், யூ ஹாவ் இளம் ரத்தம் பயம் மரியாதைலாம் வந்து பேசலாம். ஆனால் நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுத்து பண்ணும் போது நீங்கள் ஒரு 50 வயசுல இந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுறது? 60 வயசுல ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஸ்கேரிங் யூ அவே. பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, know what you're dealing with. Okay, so just because you can get a lot of money in the higher time frame doesn't mean you have to stress yourself out so much. It's not worth it, in my opinion. So இதுவெல்லாம் வந்து யாருக்கு அப்ளை ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, லைக் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்ன மேட்ச்னே தெரியாமல் லோவர் டைம் ஃப்ரேம். இப்போ நான் நிறைய இதில் பார்க்குறேன், அனாலிசிஸ்லாம் பார்க்குறேன். ஈவன் ஐசிடி டூ இட் சம்டைம்ஸ். லைக் பார்த்தீங்கன்னா 1 minute தான் வந்து அவங்களோட சார்ட்டே போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. பட் அப்படி பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கே அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து அவங்க 1 minute வச்சு அவங்க ட்ரேட் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இந்த பயாஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் கான்செப்ட்ஸ் அவங்க எங்கிறது டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்கிறதுலாம் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல தான் வரும். அந்த எக்ஸிபியூஷன் மட்டும்தான் 1 minute இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த பயாஸ், அந்த கான்டெக்ட், உங்களோட அனாலிசிஸ் எல்லாமே வந்து ஹை டைம் ஃப்ரேம் வரும்போது அது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்விட்டர் கம்யூனிட்டியாக இருக்கட்டும், இல்லை யூடியூப்லையா இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும் சொல்லும் போது வந்து 1 minute காட்டுவாங்க. அது 1 minute எஃபிஜிஸ் ஆர்டர் ஃப்ளோஸ்லாம் வந்து மார்க் பண்ணுவாங்க, நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். நாமளும் அதவே ரெப்ளிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். பட் the key is in higher time frame. Like if you see a Jade cap போறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, that motherfucker doesn't even show charts at 1 minute 3 minutes anymore. Like அவரோட இன்ஸ்டா ஸ்டோரிஸாக இருக்கட்டும், எக்ஸிக்யூஷன்ஸாக இருக்கட்டும், will always come with 15 minutes, 1 hour, 4 hour, 1 day. Okay, so he's like the proven top rated ஒரு டாப் பே அவுட் எடுத்த ஒரு ஆள் இல்லையா அவர். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது he is doing the right way. So he is also doing the way which is more sustainable. So I think we all should just stick with it. At least if you are profitable at lower time frame, please don't watch this video. You are doing something right which others don't. So you can just skip this video. This is waste of time too. But if you are still struggling and you are trading at lower time frame, this is not for you. Yeah, this is coming from my personal experience because the way I trade in lower time frame பார்த்தீங்கன்னா, like I'll be getting a lot of trades, but just 1 or 2 bad days will wipe out all the profits that I get. But it doesn't happen at the higher time frame. So I'll be talking about lot in the next slide. Okay, so yeah, basically in the slide நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, psychology. There is a lot of psychological advantage you will get in higher time frame. இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் உங்களுக்கு இவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்காது. ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் பண்ணும்போது எஸ்எல் போடுவீங்க, டார்கெட் 1, 2 or 3 hour வைப்பீங்க, முடிஞ்சது கதை அவள் தான். either it will go to your SL or target, இல்லைனா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா according to your system you will move your thing to break even. அவ்வளோதான். You won't be like stressing around 3 minutes பார்த்துட்டு ஐயோ you won't be
லைக் டூ மச் அந்த இன்டென்சிட்டி நீங்கள் ஹை டைம் ஃப்ரேம்ல எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகி முடியவே 1 மணி நேரம் இருக்கு. ஸோ மெனி திங்ஸ் கேன் ஹேப்பன் அட் 1 hour, ரைட்? ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு லைக் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரெஸ் அபவுட் யுவர் சார்ட்ஸ். ஸோ அதுலேயே வந்து யூ வில் லைக் completely cut out most 80%, 90% of your psychological mistakes, right? So also the superior risk reward dynamics on average. So this is what we are going to see in this slide. So typical risk reward என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா normally we'll be like getting on average, I'm talking about on average we'll be getting like 4 hour, right? Like at least I am getting 3 hour 4 hour on average when I'm trading with the higher time frame, right? Higher time frame trades commonly achieve 4 hour or better ratios due to wider targets and logical stop placement. Logical stop placement. This is very important. I will talk about it in the upcoming slides. So again, scalpers average வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will be like 2 hour. So again, I am talking about average because when it comes to scalping and when it comes to lower time frame, you will be like taking a lot of trades. Like let's say ஒரு 10 trade எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 3 hour 4 hour க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க. சில ஒரு 10ல் ஒரு 3 ட்ரேட் வந்து 2 hour க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க. ஒரு 3 ட்ரேட் வந்து லாஸ் பண்ணிடுவீங்க. 1 hour போயிடும் அதில். இன்னொரு 3 ட்ரேட் வந்து 3 hour க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க. இன்னும் ஒரு ட்ரேட் வந்து 8 hour க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க. So of course you will be getting 8 hour trades, okay, but you won't get it often. So that's what I'm trying to say. On average படி பார்த்தீங்கன்னா you will have around hardly 2 or 3 hour தான் இருக்கும். So and also your win rate will be much lower when you are trading at lower time frame, which is not at all advisable. So due to tight lower time frame trades often struggle to exceed 2 hour due to tight stops and frequent market noise. So improved risk reward ratios leads to sustainable profitability even with lower win rates. Trades have wider targets and logical stop levels, reducing the likelihood of stops being hit by random market noise. So முன்னாடி explain பண்ண மாதிரி trades that have like நம்ம logical stop placement is very important when it comes to higher time frame. The logical stop placement is everything, is the key. That's how the higher time frame works. So if you see நம்ம ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல ட்ரேட் எடுக்கும் போது ஒரு 1 hour 4 hour, லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கீப் இட் சிம்பிள். நம்ம ஒரு 1 hour 4 hour எஃபிஜிலையும் நம்ம ட்ரேட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட அந்த எஃபிஜியோட கேண்டில் க்ளோஸ்லையோ இல்லை வந்து அந்த எஃபிஜி எங்கே க்ளோஸ் ஆகுதோ அங்கே தான் வந்து வில் பி லைக் புட்டிங் ஆஃப் ஸ்டாப் லாஸ் ஆப்வியஸ்லி, ரைட்? But when you go and take trades into 1 minute, 3 minute time frames, you won't be trading that way. Like, let's say, சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு வைங்க ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில், அந்த ரியாக்ஷனோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ல தான் நீங்கள் வைப்பீங்க. ஸோ ஸ்டில் இஃப் மார்க்கெட் வாண்ட்ஸ் டு கோ ஹையர் அண்ட் டேப் இன் டு தட் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் பிடிஆர்எஸ் எகெயின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நடந்ததுன்னா யூ வில் பி ஸ்டாப் அவுட். ஸோ யூனோ you will be like prone to re-entering again with the same logic and the same trade bias ஓட திரும்ப இன்னொரு ட்ரேட் போவீங்க. But when it comes to higher time frame, you will just enter once, ஒரே ஒரு SL ஒரே ஒரு TP and you will be done. If your SL gets hit, that means that trade is not right, like it got invalidated, like ஏதோ ஒரு இடத்துல like you did wrong. So eat your loss, just go away, do some analysis, come back another day. That's the only thing you have to do. ஒரே பயாஸ்ல நீங்க திரும்ப 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 அதே ட்ரேட் ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு நீங்க எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு ஹையர் டைம் ஃப்ரேம், ஸோ விச் வில் லீட் அஸ் டு கெட் ஹையர் வின் ரேட் அண்ட் ஆல்சோ 2 or 3 hour எடுத்தாலுமே இட் வில் பி லைக் எ குவாலிட்டி ட்ரேட்ஸ் இல்லையா? ஸோ நீங்கள் ஸ்கேல்பிங் பண்ணும் போது யூ கேனாட் பி ரிஸ்கிங் லைக் லெட்ஸ் சே நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் 1% தான் ரிஸ்க் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா, ஸ்கேல்பிங் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த 1% பிரித்து எடுக்கணும். ஏன்னா ஒரு 5 trades ஆச்சு எடுப்பீங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 ஆச்சு எடுப்பீங்க மினிமம் நீங்கள் ஸ்கேல்ப் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும் போது. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் எடுக்கும் போது அந்த 1% ரிஸ்க்கை நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து நான் 2 trade தான் எடுப்பேன் அப்படின்னா 0.5 பிரிச்சுட்டு அதான் வந்து அந்த 1% ரிஸ்க் 2 பிரிச்சுட்டு 2 trade நீட்டாக 2 hour
முடிஞ்சது உங்களுக்கு already will be like 4 hour, right? So that's how it will work. Like it's very easy trading at higher time frame. நான் என்ன சொல்றேன், as a beginner, if you are beginner and நீங்க இன்னுமே வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியா இல்ல, ப்ராஃபிட் பே அவுட்ஸ்லாம் வந்து கண்ணில் பார்க்கலங்கும் போது, the lower time frame is for like pro traders out there. Like they, if they knew what they are doing, they have to like go into lower time frame and kick out market there. But as a beginner, why do you have to do that? Like that's the only question that I have. That even that I nowadays I ask that more to myself. So signal reliability and trend identification. So if you are like trading any pattern recognition models, like நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு ஆவரேஜ் ட்ரேடர்னா வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன், பெண்டன்ட் பேட்டர்ன், ஃபிளாக் பேட்டர்ன், இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் தான் ட்ரேட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, அதுவுமே லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ரிலையபிள் இல்லையா? ஹை டைம் ஃப்ரேம் இஸ் வாட் மேக்ஸ் இட் ரிலையபிள். ஸோ ஹை டைம் ஃப்ரேமில் எடுத்தீங்கன்னா ஈவன் யூ வில் பி ஸ்டில் ப்ராஃபிட்டபிள் வித் ட்ரேட்ஸ் லைக் தட், ஐ பிட். ஓகே, but as an ICT trader will be checking out the market structures, ஒரு highs and lows பார்ப்போம், intermediate term lows, highs, short term highs, lows, long term, இதெல்லாம் வந்து higher time frame தான் பார்ப்போம். low time frame பார்த்தா தப்பு. Okay, so that's how it works, right? So it's more reliable on higher time frame, right? And trend clarity, ICT concept, support, resistance, everything has a great significance and follow through when you when you trade with higher time frame, right? And a higher probability. When it comes to probability, you can always rely on higher time frames, because lower time frame நீங்க லாஸ்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா higher time frame தான் ரெஃபர் பண்ணுவீங்க. So which is equal to higher time frame has a lot of probability, like it it has a probabilitical advantage when you always refer to higher time frame, right? So that's what I'm trying to say. Like it tends to have more meaningful and less likely to give false entries. So the hidden cost of scalping. So intensive screen time. Scalping demands constant attention and lightning fast reaction times, leading to mental fatigue, eye strain, and eventual burnout. Many scalpers report 8 to 12 hours trading days, but that's a bit overreacted, I should say, because uh, normally people don't do 8 to 12 hours trading, okay? But as an ICT trader, we focus on specific kill zones and we kill that. Yeah. So let's say London ஒரு 2 hours focus பண்றோம், நியூயார்க்ல 2 hours focus பண்றோம், obviously we are focusing on 4 hours, right? And 1 hour நீங்க tiltல போனீங்கனாலே முடிஞ்சது கதை. So I just want to let it out there. Okay, 4 hours நீங்க ஆவரேஜா ஃபோக்கஸ் பண்றீங்கன்னா, ஏதாச்சும் ஒரு 2 ட்ரேட் லாஸ் பண்ணி 3 ட்ரேட் லாஸ் பண்ணி tilт போயிட்டீங்க அப்படின்னா, just 1 hour 30 minutes is all you need to close that account, to breach that account. Okay, so what I'm trying to say is, நிறைய ஸ்க்ரீன் டைம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். 1 ஹவர்னாலுமே வந்து உங்களால் வந்து ஒரு ட்ரேட் எடுத்துட்டு நிம்மதியாக போயிட்டு ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்த்துட்டு வர முடியுமா? ஒரு 10 தடவை நம்ம எடுத்து செக் பண்ணுவோம், MT5 செக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து சைடில் ஒரு ஸ்க்ரீனில் ட்ரேட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதா இருக்கட்டும். யூ ஷுட் பி ஆக்டிவ்லி மேனேஜிங் இட். It's okay when you do it sometimes, but it's not okay when you do it every time, because it will lead to mental fatigue, eye strain, eventually burnout. Oh my god, burnout. I have to tell you that burnout is real. So you will have to face a burnout, and burnoutனா என்னன்னே தெரியாம ட்ரேட் எடுத்தீங்கன்னா burnout will lead to tilt. So many scalpers report. Yeah, I will just let it pass. So yeah, also mental fatigue. Talking about mental fatigue, there's this thing called mental capital. Okay, so it comes into psychology. So mental capital, ICT will used to say, protecting your mental capital is more important than protecting your account capital, which means mental capitalங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, நீங்க வந்து இப்போ புதுசா வந்து ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறீங்க, லைக் நீங்க தூங்கி எந்திரிச்சு வந்து ட்ரேட் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ரிசர்வ்டு மென்டல் கேபிட்டல் 100% இருக்கு, உங்களால 100 டிசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியும் வித்தவுட் லைக் பக்கிங் அப் யுவர் எமோஷன்ஸ். லைக் ஒரு 2 ட்ரேட் 3 ட்ரேட் எடுத்துட்டு நான் சோகமாயிட்டேன் அப்படின்ற நிலமை வரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்களோட மென்டல் கேபிட்டல் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதான். மென்டல் கேபிட்டல்னா என்ன அப்படின்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 ட்ரேட் எடுக்கிறேன், ஓகே, ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ நான் வந்து
என்னோட ரூல்ஸோட ஸ்டிக் பண்ணுவேன். நான் என்ன அனாலிசிஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் 5 ட்ரேட் 6 ட்ரேடுன்னு எடுக்கும் போது யூ வில் பிகம் ஃபெட்டிக். உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நம்ம எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை பண்ணுறோங்கிறதே மறந்துட்டு ஆல் யூ பி ஃபோக்கஸிங் ஆன் ப்ராஃபிட் எடுக்கணும். ஸோ விச் மீன்ஸ் அந்த கிளாரிட்டி வந்து உங்கள் மைண்ட் இழந்துடும். வென் யூஆர் லைக் எக்ஸ்போசிங் யர் பிரெயின் டு லாட் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டில்ட்லாம் பண்ணும் போது உங்கள் மென்டல் கேபிட்டல் போயிடும். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா அந்த சீக் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் சாப்பி டேஸ்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. அது வந்து என்ன ஆகும்னா நீங்கள் ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா மேலேயும் போகாது கீழேயும் வராது, போட்டு அரைச்சுனே இருப்பாங்க. இந்த பார் கோட் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது லெட்ஸே உங்கள் எஸ்எல் அடியில் சரியா நீங்கள் ஒரு ட்ரேட் எடுத்துட்டீங்க, உங்களுக்கு வந்து எஸ்எல் அடிக்கல ஆனால் டிபியும் அடிக்கல, ட்ரா டவுன் போது அப்புறம் லைட்டாக மேலே போகிறேன், திரும்ப அந்த 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 பேட்டர்ன் இருக்குல்ல சுற்றிட்டே இருப்பான், ஆடினே இருப்பேன்ற மாதிரி சுற்றிட்டே இருப்பான், மேலே போது திரும்ப ட்ரா டவுன் வருது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு பார்க்குறீங்க, 2 மணி நேரம் கொஞ்சம் ஓவர், 1 மணி நேரத்துக்கு பார்க்குறீங்கும் போது உங்களால் 30 மினிட்ஸ்ல நீங்கள் ஃபெட்டிக் ஆயிடுவீங்க. என்னடா இது என்ன கருமண்டா இதுன்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எவென்ச்சுவலாக யூ வில் பிகம் ஃபெட்டிக். யூ ஓன்ட் பி லைக் இந்த ட்ரேடு வந்து உங்களுக்கு இந்த ட்ரேடு எடுக்கிறதுக்கு சும்மா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இஃப் யூர் ட்ரேடிங் அட் லோவர் டைம் ஃப்ரேம். ஆனால் நீங்கள் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் இருக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த மென்டல் ஃபெட்டிக் அந்த மென்டல் கேபிட்டல் இஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் ஆகிடும். ஆல்சோ இட் வில் ரினியூ. ஏன்னா நீங்கள் அடிக்கடி சார்ட்ஸ் பார்க்க போகிறது இல்லை. அவன் 3 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அரைச்சா கூட 1 ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் இட்ஸ் ஜஸ்ட் 2 to 3 கேண்டில்ஸ் அவ்வளோதான். அப்படி இருக்கும்போது யுவர் மென்டல் கேபிட்டல் பி ப்ரொடெக்டட். யுவர் எஸ்எல் அடிக்காத வரைக்கும் உங்கள் அனாலிசிஸ் உங்கள் பயாஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுற வரைக்கும் யூ வில் ஜஸ்ட் சில்லிங் அவுட். நீங்கள் போயிட்டு 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் மார்க்கெட் செக் பண்ணால் போதும். ஏதாச்சும் சீரீஸ் பார்க்குறீங்கன்னா கூட ஜாலியாக இருக்கும். இல்லை ஒர்க் பண்ணுறீங்க, இல்லை அதர் விஷயம் ஏதாவது பண்ணுறீங்க, தேர் இஸ் லைஃப் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ட்ரேடிங், அதில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கூட இட்ஸ் மோர் ரிலையபிள் ஆன் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம். லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் உங்களால் பண்ண முடியாது. So that's what I'm trying to say. So you don't have to have a lot of screen time when it comes to higher time frame trading, which leads to so many good things psychologically and unconscious and subconscious mindல வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் உணராமையே வந்து கரெக்டாக உங்களால் பண்ண முடியும். So overtrading epidemic. The search for frequent attempts leads to taking up to suboptimal trades and unnecessary risks, dramatically increasing the likelihood of emotional decisions and compounding losses. அவ்வளோதானடா, இதில் என்னடா இருக்குன்ட்டு ஒரு 3 லைனில் இதை முடிச்சிட்டோம். ஆனால் நீங்கள் 80% இந்த ஒரு திங் இருக்கு பார்த்தீங்களா, 100% ட்ரேடர்ஸில் 90% ட்ரேடர்ஸ் இஸ் லூசிங் மணி, 10% தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்கன்னு. அந்த 90% ஏன் லூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் இதனால தான், இந்த 3 லைன்னால தான். இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறதா, சர்ச் ஃபார் ஃப்ரீக்வென்ட் செட்டப்ஸ் லீட்ஸ் டு டேக்கிங் ஆஃப் சப்ஆப்டிமல் ட்ரேட்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரேட் எஸ்எல் அடிச்சிடுச்சு அப்படின்னா கம்முன்னு இருக்கணும். ஓகேவா, நாம் என்ன பண்ணுவோம், இன்னைக்கு எஸ்எல் அடித்தா கம்முன்னு இருக்கும், நாளைக்கு திரும்ப ட்ரேட் எடுக்கிறோம் எஸ்எல் அடிக்குது, சரி ஓகே என்ன பண்ணுறது நம்ம கம்முன்னு இருக்கணும்னு கம்முன்னு இருப்போம். 3வது நாளும் அடிக்குதுங்கும் போது கம்முன்னு இருக்க மாட்டோம். ஏன்னா ஹியூமன் எமோஷன் அதுதான். உங்களால் கம்முன்னு இருக்க முடியாது, யூ வில் ஃபைட் ஃபார் தட். கம்முன்னு இருக்கிறதுக்குன்னு நீங்கள் உங்களுக்குள்ள மென்டலி நீங்கள் ஃபைட் பண்ணணும். ட்ரேட் எடுக்கணும்னு தோணும், வேறு ஏதாவது ட்ரேட் உங்களுக்கு உங்கள் செட்டப் பிளான்லேயே இல்லாத ட்ரேடை வந்து எஃபிஜி பார்ப்பீங்க, இது நம்ம பயாஸே இல்லையாடான்னு இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் லோ டைம் ஃப்ரேமில் தானே இருக்கிறீங்க, எனக்கு தேவை சும்மா ஒரு 1 hour 2 hour வந்தால் கூட போதும்னு சொல்லிட்டு போவீங்க, அடி வாங்குவீங்க. ஸோ இது நடக்கும். இது வந்து அதோடு நிறுத்தினா பரவாயில்ல. தேவையில்லாத ரிஸ்க் எடுப்போம் நம்ம, அது அன்னெசரி ரிஸ்க்னா விச் இஸ் ப்ரீ பிளான்டா இல்லாத ரிஸ்க் எல்லாமே ஒரு அன்னெசரி ரிஸ்க் தான். ஸோ அதை நம்ம தேவையில்லாமல் எடுப்போம். dramatically increasing the likelihood of emotional decisions and compounding loss. நமக்கே நம்ம ஒரு நாளைக்கு 0.5%ல க்ளோஸ் பண்ணுறோன்னு முடிவு பண்ணிட்டா அதோட க்ளோஸ் பண்ணிடணும். டக்குன்னு நம்ம 4 ட்ரேட் எடுப்போம் 3 ட்ரேட் எடுப்போம், நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே 1.5% லாஸில் இருக்குங்கும் போது ஐயோ எப்படியாவது இதை நம்ம ப்ராஃபிட் ஆக்கி இந்த நாளை அட்லீஸ்ட் பிரேக் இவனில் முடிச்சா நல்லா இருக்குமே. யூனோ தீஸ் எமோஷன்ஸ் யூ வில் கெட், இட் வில் ஆல்வேஸ் லைக் ஃபக் யூ. ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் யுவர் ஃப்ரெண்ட், இஸ் யுவர் எனிமி. லைக் அவன் ஆலைன்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க, ஆனால் வந்து அவன் ட்ரேடிங் எனிமி. கண்ட தாட்ஸ் உங்கள் மைண்டுக்கு வரும், போட்டு சும்மா இருக்கிறவங்களை உழப்பி ட்ரேட் எடுக்க வச்சு அந்த ட்ரேடு 0.5% லாஸோட போக வேண்டியது 1.52ன்னு போய்
சரி இன்னைக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் இந்த அக்கௌண்ட் போகுது, ஹீரோ ஒரு ஜீரோன்ற மாதிரி ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறேன்னு போய் மொத்தமாக அக்கௌண்ட்டை விட்டு, இதெல்லாமே வந்து கேரக்டரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் அ லூசிங் typical losing trader. He is not going to be profitable in a long time. At least in the short time கூட he cannot make it in the market if he has these traits. So இந்த traits எல்லாம் வந்து எங்க இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, whoever trades at lower time frame, the probability of him having these traits is a lot higher. ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல பண்ணீங்கன்னா இந்த ட்ரெய்ட்ஸ் இந்த இந்த ஃபீலிங்ஸ் இந்த எமோஷன்ஸ்லாம் வந்தாலுமே அது அப்படியே உங்களுக்கு அமைங்கிரும். நீங்க அதுக்கு ஏன்னா நீங்க 1 hour வெயிட் பண்ணும் இல்லையா, அந்த அந்த இது இருக்கு பார்த்தீங்க, அட்லீஸ்ட் 30 minutes வச்சு வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது செட்டப் பார்க்கணுங்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஏன்னா 1 hour 4 hourல ட்ரேட் பண்றீங்கன்னா 1 மணி நேரம் முடியறதுக்குள்ளே 10 ட்ரேட் எடுக்க முடியாது உங்களால. ஒவ்வொரு கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகணும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு வெயிட் பண்ணி அதுக்கு வெயிட் பண்ற டைம்லயே இந்த உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வர எமோஷன்ஸ் அடங்கிடும் திரும்ப உள்ள போய். ஸோ திரும்ப நீங்க உங்களால ப்ராப்பரா யோசிக்க முடியும். நீங்க வந்து அப்படியே கான்ஸ்டன்டா வந்து அந்த இந்த இம்பல்சிவ் டிசிஷன்ஸ் உங்களால எடுக்க முடியாது, ஹையர் டைம் ஃப்ரேமோட சிங்க் பண்ண முடியும். தட்ஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே. ஸோ psychological warfare, the mental role. So everyone, as a trader, I strongly believe நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளா இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், சைக்காலஜி இஸ் அப்படின்றது வந்து ஆணித்தரமா நம்புறேன். சும்மா நம்பல, ஆணித்தரமா நம்புறேன். நீங்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி, என்ன கேம், என்ன மேட்ச், என்ன பவுலர் வச்சோன்னா போடுங்க. ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஒரு ட்ரேடராக இருக்கும்போது உங்கள் சைக்காலஜி பக்காவாக இருக்குது அப்படின்னா, விச் வில் ரிசல்ட் இன் ப்ராப்பர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ஈவன் தோ இஃப் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் ஃபக்கிங் அப், எவென்ச்சுவலி யூ வில் கம் பேக் அகெயின். ஏன்னா ஆஸ் அ ட்ரேடர் வந்து வி ஆல் ஹாவ் லூசிங் ஸ்ட்ரீக் அண்ட் வின்னிங் ஸ்ட்ரீக். நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு 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 அன்ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட ஒரு 2 சைன் யோசிச்சு பாருங்க. நீங்களுமே ஒரு வின்னிங் ஸ்ட்ரீக் போய் தான் வந்திருப்பீங்க. ஓகேவா, நீங்க இது உண்மை தானே? எனக்கு நீங்க என்ன என்ன பண்றீங்க என்னன்னே தெரியாது. ஆனால் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் ஸ்டில் நாட் ப்ராஃபிட்டபிள் அப்படின்னா, நீங்க வந்து அக்கௌண்ட் வாங்குறீங்க பிளாஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க நடுவில் வின்னிங் ஸ்ட்ரீக் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் 2 நாளாச்சும் இருக்கும், குட்டி வின்னிங் ஸ்ட்ரீக்காச்சும் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா யூ கேனாட் ஜஸ்ட் பை அன் அக்கௌண்ட் அண்ட் டேக் எவ்ரி ட்ரேட்ஸ் இன் அ லாஸ். It doesn't happen. Even a monkey which tosses a coin has 50% chance of it winning in every trade. There is a paper, analysis in probability doing that, right? So you cannot like do that way. ஒரு அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டு எல்லாமே லாஸ் ஆகும். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு வின்னிங் ஸ்ட்ரிக் இருக்கும். ஸோ தி திங் இஸ் when you have proper psychology, you will be able to maximize the winning streak, winning days, winning trades that you get and minimize the losses on your losing streak. So that's something I learned in trading with higher time frame, because I will talk about it in another video, I guess. So greater mental pressure. Scalping requires laser sharp focus and unwavering discipline to manage rapid fire losses and sticking to trading plan. The psychological demands include split second decisions making under pressure, managing multiple positions simultaneously, dealing with frequent small losses, maintaining concentration for extended periods. Result: most scalpers experience anxiety, depression, and trading related stress disorders. And it is a real thing, okay? It's because I have people who are studying psychology, who are practicing psychology, and as a person who had anxiety, I used to go to sessions with my psychologist, and he also referred that people who does trading has a lot will be like exposing themselves to a lot of psychological prone diseases, or like prone episodes, things, whatever you call it. So அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இருக்குன்றது வந்து they even study that shit. ஸோ எனக்கு தெரியல, பட் மை psychologist told me that. And இப்போ நம்ம ஒரு தெருவுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல ஒருத்தன் தான் ட்ரேடிங் பண்ணுவோம், அதுவே அதிகம். நிறைய தெருவுல யாருமே ட்ரேடிங் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது அவங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து இருக்காது. அவங்க நிறைய ரிசல்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆளுங்களை வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. லைக் தேர் ஓன்ட் பி a lot of traders going and talking with the psychologist, right? So but in future, இப்போவே வந்து எல்லாருமே இன்வெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது, நிறைய ட்ரேடர்ஸ் இப்போதான் எவால்வ் ஆகுறாங்க ஒன்று இருக்கிறதே தெரியுங்கும் போது,
ஃபியூச்சர்ல வந்து there will be a lot of psychologists who will be designated, who will be like, you know, specialist in trading related issues, so which will deal in lot of anxiety, depression and trading related disorders. அது எல்லாமே எதனால இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோவர் டைம் ஃப்ரேம் தான். லோவர் டைம் ஃப்ரேம் இஸ் த கீ not to your success, but it is like a key to your சக்ஸஸ்க்கு எது ஆப்போசிட்டாக இருக்கோ அதுக்கு தான் அது கீ. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அன் அன்ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடர், லோவர் டைம் ஃப்ரேம் இஸ் த கீ. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ப்ராஃபிட்டபிள், ஸ்டிக் வித் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம். ஐ வுட் ஜஸ்ட் சே தட். ஏன்னா வந்து as someone who believes psychological trading is lot, it will give you profitability. ஏன்னா வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடர் தான். இப்போ இல்லை, லாங் டேர்ம்லேயே சொல்கிறேன். இந்த வாரம் ப்ராஃபிட்டபிளாக இருப்பேன், அடுத்த வாரம் ப்ராஃபிட்டபிளாக இருப்பேன். எப்போ விடுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வரும், ஐ எம் ஜஸ்ட் ஒன் டே அவே ஃப்ரம் லூசிங் மை அக்கௌண்ட். ஓகே, அந்த ஒரு நாள் நான் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் ஐ எம் ப்ராஃபிட்டபிள். பட் அந்த ஒரு நாள் வந்துச்சு அப்படின்னா ஐ வில் கோயிங் டு டில்ட். இந்த மாதிரி மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி பைய செல்லுன்னு போட்டு மொத்தமே அக்கௌண்ட் விட்டுருவேன். ஸோ உங்களுக்கு நீங்க ஒரு ப்ராப்பரான ட்ரேடர் மைண்ட் செட்ல இருந்தே ரொம்ப தள்ளி போயிடுவீங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூ ஆர் டூ ஃபார் அவே ஃப்ரம் சேவிங். ஈவன் காட் cannot save you when you are going on tilt. Okay, it's a worst disease to have as a trader. ஸோ அது வந்து எங்க அரைஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ஸ் இல்லை, சாரி லோவர் டைம் ஃப்ரேம்ல. ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல கிடையாது. ஐ ஹாவ் சம் பர்சனல், ஐ டிட் சம் பர்சனல் ரிசர்ச் ஆன் மை செல்ஃப். அண்ட் இந்த டில்ட் ட்ரேடிங் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதுன்ட்டு ஐ எம் டூயிங் சம் ஒர்க்ஸ் ஆன் இட். ஸோ அது ஸ்பெசிஃபிக், அது ஃபோக்கஸ்டான வீடியோ அடுத்த இன்னொரு வீடியோவில் வரும். ஸோ வி வில் டாக் மோர் அபவுட் இட். ஸோ ஆஸ் யூ கேன் see there we have done this head to head comparison. ஸோ மார்க்கெட் நாய்ஸ் வந்து எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் லோ, ஸ்கேல்பிங்கில் ஹை. எமோஷனல் கண்ட்ரோல் எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் ஈஸியராக இருக்கும் உங்களுக்கு, லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் டிஃபிகல்ட். ஓகே, ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ வந்து ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் ஹையராக இருக்கும், லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் ரொம்ப கம்மி. டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் as an forex or Nasdaq trader, we don't have to worry about these commissions because I think it's very low. But as a theory, transaction cost is lower when you trade in high time frame and it's higher when you trade at scalping. So screen time required minimal at low higher time frame, scalping intensive, signal reliability is high, and scalping it's very low because you get a lot of signals மேல கீழே சொல்லிட்டு. So it's actually low. And psychological stress ன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா higher time frameல low and scalpingல high. So the verdict shows sustainability over speed. நான் வந்து இந்த வீடியோ ஒரு 10 நிமிஷம் பண்ணிட்டு முடிச்சிடலான்னு தான் பார்க்குறேன். ஆனால் எல்லா வீடியோலையும் வந்து என்னால் அப்படி பண்ண முடியல. ஏன்னா ஒரு வீடியோ நம்ம உட்காந்து பேசுகிறோம் அப்படின்னா, நான் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரேடிங் பற்றி பேசுறது. ஸோ உட்காந்து பேசுகிறேன் அப்படிங்கும் போது என்னையே அறியாமல் 10 நிமிஷம் தான் பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ரெக்கார்டிங் எடுத்து பார்த்தா 30 நிமிஷம் 40 நிமிஷம் போயிடுது. ஸோ ப்ளீஸ் அதை பொறுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த வேர்டிக்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, சூஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி ஓவர் ஸ்பீட். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு எனக்கு இப்போவே காசு போட்டு இப்போவே எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரேடிங் சூஸ் பண்ணது தப்பு. ட்ரேடிங்குள்ளே வரீங்க அப்படின்னா உங்கள் அப்ரோச்சே தப்பு. நீங்கள் அந்த பாடத்தை கற்றுக்கிறதுக்கே 1 வருஷம் ஆகும். இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து இந்த $10 வந்து நான் $1000 மாற்றுறேன் அந்த மாதிரி விஷயங்களே தப்பு. இந்த there are some kind of traders who do that. பட் இது எல்லாமே தப்புங்கிறத விட தப்புன்னு ஐ won't say it's ஆக்சுவலி நான் தான் சொன்ன தப்புன்னு சொல்லிட்டு. பட் திங்கிங் அபவுட் இட், ஐ won't term it as தப்பு. பட் லாங் டேர்ம்ல நீங்கள் பண்ணும் போது, ஏன்னா நான் இப்போ ஒரு $100 போட்டு $200 எடுக்கிறேன்னா இந்த ட்ரேட்ல பண்ண முடியும். ஆனால் லாங் டேர்ம்ல அதை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் பண்ண முடியாது. 10 ட்ரேட் எடுத்தீங்கன்னா அது நடக்காது. யூ வில் பி ஆன் நெட் லாஸ். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ மீன். when it comes to trading, you have to approach it like a business. எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, என்னடா பிஸ்னஸ்ங்கிறீங்க, என்னடா பிஸ்னஸ்ன்னு பண்ணுங்க. பட் த பிஸ்னஸ் இஸ் ஒரு ப்ராப் ஃபார்ம். ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர் எப்படி ட்ரேடிங்கை பண்ணுவாங்க, நீங்கள் அப்படிதான் அதை அப்ரோச் பண்ணணும். சும்மா ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு $1000 கொடுத்தா ஒரு அக்கௌண்ட் வாங்கிடலாம், நாம தான் பாஸ், யாருமே நாம நினச்சா பை பண்ணலாம், நம்ம நினச்சா செல் பண்ணலான்ட்டு அப்படி அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்குதுங்கிறனால
it doesn't mean you can take it for granted and you can do anything, because people are doing MBA, people are doing a lot of stuffs. They are spending a lot of money in colleges, in higher studies, and to get placed in their investment banking, and eventually they will be like doing these stuffs. நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை அவங்க பண்ணுவாங்க, பட் their approach is different. In the quant traders பார்த்தீங்கன்னா they will be like approaching it different. They have a specific study fundamentals. There is a lot going on in their world, but நம்ம world அப்படி இல்லை. We are actually keeping it very simple and ரிலையபிள். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல பண்றதே நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். நீங்க ஸ்கேல்பிங்லாம் பண்றீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு தேர் இஸ் a lot of odds working against you to not be profitable in scalping. ஏன்னா நான் இப்போ நம்ம சொன்னது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோ நான் எதுக்கு பண்றேன் அப்படின்னா, ஐம் a victim of it. ஓகே, எனக்கு நீங்க எப்படி என்னன்னு தெரியல, என்ன மாதிரி 4 பேர் இன்னும் என்னடா இதுன்னு உங்களுக்கு அந்த வழி தெரியாம சுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு வழி கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு இது ஒரு வழி கொடுத்துருச்சு. ஆனா ஒரு வழி கொடுக்கறதுக்குள்ள நான் ஒரு வழி ஆயிட்டேன். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, எல்லாருமே வந்து இந்த 1 minute 3 minute எக்ஸிகியூஷன்ஸ் வீடியோஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இப்போ எங்க ஜூசியா இருக்கட்டும், இல்லை நிறைய பேர் இருக்காங்க யூடியூப்ல, இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 minute தான் போடுவாங்க இல்லையா. போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கே, அதான்டா சரியான டேஸ்டா இருக்கே, நல்ல ஆலு பிளாக்கு, நல்லா அருமையா இருக்கு, எப்படி இங்க கரெக்டா பை போறான். உங்களுக்கு அந்த அக்யூரசி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவா இருக்கும் 1 minute. ஆனா இட் கம்ஸ் வித் அ காஸ்ட். ஓகே, அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது. அந்த காஸ்ட் இட் கம்ஸ் வித் அ காஸ்ட்ன்னு சொல்லி நம்ம முடிக்கிறத விட அந்த காஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த காஸ்ட் இஸ் யூ ஆர் highly, the probability of you losing in the long term is higher when you scalp in lower time frame. But there are already a lot of traders, அதுவும் நான் சொல்லணும், people are like really profitable scalping, but அவங்க இந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னே அவசியம் இல்லை. they are already found their way and ஏதோ அந்த ஸ்கேல்பிங்லேயே they kept their rules. and இதையும் நான் சொல்லிடுறேன், இது வந்து ஸ்கேல்பிங்கே வந்து ஸ்கேம்னு நான் வந்து எப்படி சொல்லுவேன்னா, லைட்டாக கொஞ்சம் ரேஸ் போயிட்டுக்காக தான் தமிழ்லாம் போட்டிருக்கேன்னு நீங்க, பட் இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஸ்கேம், பிகாஸ் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆக்சுவலி ஸ்கேல்ப். ஓகே, அண்ட் தே டூ மேக் இட் இன் ட்ரேடிங். ஆனால் அவங்க என்ன கரெக்டாக பண்ணுறாங்கன்னா, சைக்காலஜியை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுறாங்க, அவங்க ரிஸ்க் கரெக்டாக இருக்குது. அவங்க வந்து ஒரு ட்ரேட்னா ஸ்கேல்பிங்கில் கூட ஒரு ட்ரேட் 2 ட்ரேட் அவங்க எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ரூல் கரெக்டாக அவங்க பண்ணுறாங்க. அந்த ரூலை வந்து அவங்க மீறாம அவங்களுக்கான சிஸ்டமை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்றாங்க. அது ஒரு மாதிரி மெக்கானிக்கல் வேவா வச்சிடறாங்க. ஸ்கேல்பிங்னு போகும்போதே இஷ்டத்துக்கு குரங்கு மாதிரி மேலேயும் கீழே பை செல்லுன்னு பண்ணிட்டு இல்லாம, அட்லீஸ்ட் என்ன மாதிரி இல்லாம பக்காவும் பண்றாங்க. பக்கா இன் த சென்ஸ், ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த ரூல்ஸ் தட் தே மேக். தட் அவங்க கரெக்டாக பேக் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்கான ரூல் வச்சிருப்பாங்க, அந்த ரூல்ஸ் ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. 4-5 ஒரு 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 லூசிங் ஸ்ட்ரீக் வந்தா கூட அவங்க வந்து அதை மைண்ட்ல போட்டுக்காம, த மென்டல் ரெசிலியன்ஸ், அந்த சைக்காலஜிக்கல் அந்த ஃபோர்டே, அந்த அந்த ஒரு கோட்டை மாதிரி மைண்ட்ல இருக்கணும். என்ன அடி வாங்கினாலும் நாம பண்றதை கரெக்டா பண்ணணும். நாம வி ஆர் ஜஸ்ட் அ மிஷின் டு எக்ஸிக்யூட் ஆர் ட்ரேட்ஸ். அதுல வந்து அவங்க கரெக்டா இருப்பாங்க. அதுல வந்து நீங்க மாஸ்டர் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு பல வருஷம் ஆகும். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். நீங்க ஆஸ் அ ப்ரோ ட்ரேடரா நீங்க அந்த தாராளமா பண்ணுங்க. நீங்க வந்து ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல வந்து ப்ராஃபிட்டபிளா ஆகி பிடிங்கி தள்ளிட்டேன் அப்படிங்கும் போது, நம்ம வந்து இன்னுமே எனக்கு அக்யூரசி வேணும், நான் வந்து 2 hour இருக்கிற இடத்துல நான் ஒரு 4 hour ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா ஐ எம் ப்ராஃபிட்டபிள், எனக்கு போர் அடிக்குது, ஐ வாண்ட் ஃபைண்ட் அ நியூ வே அப்படின்ற போது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது அப்படி நீங்க லோவர் டைம் ஃப்ரேம்ல போய் பண்ணுங்க. இட்ஸ் அப் டு யூ. பட் ஆஸ் அ பிகினரா நான் வந்து லோவர் டைம் ஃப்ரேம்ல தான் பண்ணுவேன், 15 செகண்ட் 1 minute 3 minute தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, உங்களை அழிச்சுக்கிறதுக்கு நீங்க உங்களை தவிர வேற ஆள் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா என்னோட வே ஆஃப் ட்ரேடிங் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யூடியூப் சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா லைவ்ல நானே வந்து 1 minute 3 minute தான் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா அதுவுமே ஒர்க் ஆகுது. அப்பா நான் இல்லைன்னு தான் சொல்லல, கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகுது. நான் அதுலயுமே அக்கௌண்ட் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். 10K அக்கௌண்ட் வந்து கியூட்டட் அதெல்லாம் பண்ணி தான் கிளியர் பண்ணேன். ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் அது வேலையை செய்யாதுன்னு சொல்லல. பட் ஐ ஐ ஃபைனலி ஐ கேம் டு கன்க்ளூஷன் தட் லோவர் டைம் ஃப்ரேம் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் அது லோவர் டைம் ஃப்ரேம்ல தான் ஒர்க் ஆகுது.
விச் மீன்ஸ் லோ டைம் ஃப்ரேம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட 1 மாதம் 2 மாதம் இல்லை 1 வாரம் 2 வாரம் அதுக்குள்ள அக்கௌண்ட் பாஸ் பண்ணி பே அவுட் எடுத்தீங்கன்னா தான் உண்டு. லாங் டேர்ம்ல போகும்போது 1 மாதம் 2 மாதம் நீங்க லோ டைம் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது மைண்ட் வந்து கச 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 கசன்னு ஆயிரும். உங்களுக்கு வந்து மண்டை மண்டை சூடாயிரும். ஒரு மாதிரி வெறுப்பா இருக்கும் அந்த ட்ரேடிங் வெறுப்புனா ப்ராஃபிட் வரும்போது ஜாலியாக தான் இருக்கும், எல்லாருக்குமே ஜாலி தான். ஆனால் லூசிங் ஸ்ட்ரீக் வரும்போது மொத்தமாக விட்டுருவீங்க, உங்களால் அந்த டேமேஜை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. என்னால் பண்ண முடியல. ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே கேம்லிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறேன் லிட்ரலா. ஸோ பட் ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறேன், நீட்டாக இருக்கு, எஸ்எல் வைக்கிறேன், டிபி வைக்கிறேன், அப்பப்போ லைட்டாக சும்மா போய் லோவர் டைம் ஃப்ரேம்ல அதை வந்து ஆர்டர் ஃப்ளோ வெரிஃபை பண்ணிடுவேனே தவிர 3 minutes எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இல்லை. 1 minute க்ளோஸு இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம விற்கல, அந்த மாதிரி வந்து PO3 அப்படி தான் நம்ம பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணும்போது முக்கியமாக ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்குது, பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. இந்த ட்ரேட் பண்ணவே ரொம்ப போரிங்காக இருக்குது. மிஸ்கின் பேசுகிற மாதிரி ரொம்ப போர் அடிக்குது. ஆக்சுவலாக தான் நல்லா இருக்கு. ஸோ அந்த அட்ரினலின் பம்ப், ஏன்னா 1 minute அது இருக்கும், அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் அப்படியே நல்லா நீட்டாக ட்ரேட் எடுத்தாமா, சரி அவ்வளோ நம்ம வேலை முடிஞ்சு எஸ்எலோ டிபிஓ மேலே இருக்கோம் பார்த்து பண்ணிட்டு நான் டப்புன்னு போய் ஏதாவது சீரீஸோ படமோ பார்ப்பேன், இல்லை ஏதாச்சும் வேறு வேலை இருக்கும் பண்ணிட்டு இருப்பேன், அதெல்லாம் பண்ணிருப்பேன். பட் ஸ்கேல்பிங்னு உங்களால் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது, உட்காந்து விறுவிறுப்பாக பண்ணுவீங்க. ஏன்னா எவ்ரி 1 minute gives you a chance to trade ஸ்கேல்பிங் போகும்போது. ஏன்னா ஒரு ட்ரெண்ட் ஃபாலோ ஆகுதுங்கும் போது அவ்வளோ 1 minute எஃப்இஜி இருக்கும், எதை விடணும் எதை பிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது, எந்த எஃப்இஜி ஹை ப்ராபிலிட்டின்னு உங்களால் ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் டேப் பண்ணிட்டு போயிடுவான். சரி ஆர்டர் பிளாக்ல என்டர் ஆகலான்னு பார்த்தா அந்த ஆர்டர் பிளாக் வேலிடா இல்லையான்னு உங்களுக்கு 4 டூல் எடுத்து ஆர்டர் ரெக்டாங்கிள் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் டூல்லாம் மார்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் டேப் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். சரி நம்ம டிஸ்கவுண்ட் டீலிங் ரேஞ்ச் மார்க் பண்ணி, நான் சொல்றது 1 minute இது மார்க் பண்ணி இதில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வரும்போது பண்ணுவோன்னு பார்த்தா அதுலேயுமே 4-5 இது இருக்கும். டிஸ்கவுண்ட்ல ப்ரைஸ் வந்து நான் இப்போ செல்லு போகிறேன் அப்படின்னா ப்ரீமியம்ல இருப்பான், நான் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல பார்த்தா 15 minutesல பார்த்தா அது வந்து ஒரு இன்வெர்ஸ் எஃப்ஏஜியா இருக்கும். என்னடா பண்றதுன்ட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆனா ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் போனீங்கன்னா நீட்டா இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியும், ஆல்ரெடி ஒரு கீ லெவல் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. மார்க்கெட் இப்போ வந்தாலும் சரி நாளைக்கு வந்தாலும் சரி அந்த கீ லெவல்ல நான் செல்லு தான் போறேன்ட்டு இருக்கும். அங்க வந்த உடனே ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷனை பார்ப்பீங்க, நான் பார்ப்பேன் ஒன் ஹார்ல ரியாக்ஷன் வந்ததா அவ்வளவுதான், போதும் மச்சான். அந்த இதுல ஏதோ இந்த படத்தை ராஜா ராணியில போதுண்டா அட்ரா ஆகணும் பானே, அந்த மாதிரி திஸ் இஸ் இனஃப்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செல்லு போயிட்டு எஸ்எல்ல வச்சுட்டு நீட்டாக நான் வந்துடுவேன். இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் மீ. நான் வந்து ஐ வில் மேக் அன் அதர் வீடியோ அபவுட் ஹவு I cleared my 25K QT account only trading at higher time frame. ஆல்சோ லோவர் டைம் அதில் இந்த அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பண்ணியிருக்கேன், ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்லையும் பண்ணியிருக்கேன், லோவர் டைம் ஃப்ரேம்லையும் பண்ணியிருக்கேன். ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல எடுத்த ட்ரேட்ஸ் மட்டும்தான் என்ன பாஸ் பண்ண வச்சிருக்கு. லோவர் டைம் ஃப்ரேம் அதாவது நாஸ்டாக்ல 1 minute 3 minute எடுத்ததுலாம் அடி காட்டடி மொரட்டடி வாங்கியிருக்கேன். ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் நான் எடுக்கலன்னா அந்த அக்கௌண்ட் விட்டுருப்பேன் நான் எப்பயோ. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அடுத்த வீடியோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பட் த வேர்டிக்ட் as you if you are a beginner please trade and stick with 1 hour. ரொம்ப இதாச்சு அப்படின்னா 15 minutes அதோட நிறுத்திக்கோங்க, அதுக்கு மேல போறது வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா வேணாம், நீங்க வந்து அப்படிதான் வந்து நான் உடனே 4 நாள் அக்கௌண்ட் கிளியர் பண்ணணும், 2 நாள்ல நான் வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் ஆகி அடுத்த வாரம் பே அவுட் போடணுன்ற மைண்ட் செட்டே வேணாம். அதுதான் அந்த மாதிரி யோசிக்கிறதுனாலதான் உங்களால ஒரு 6 மாசம் ஆனாலும் பே அவுட் போட முடியாம இருக்கு. நான் வந்து 6 மாசம் ஆனாலும் பே அவுட் போட்டுக்கலாம் பொறுமையானு யோசிக்கிறதுனால நான் இந்த ஃபேஸ் 2 அக்கௌண்ட்டை 4 நாள்லயே கிளியர் பண்ணிட்டேன். அந்த அந்த டைனமிக்ஸ் இருக்கா, அந்த அந்த இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்து. ஸோ இட்ஸ் அபவுட் மைண்ட் செட். உங்களுக்கு ப்ராப்பரான மைண்ட் செட் இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் கையில் விழுகும் ட்ரேட்ஸ்லாம் தாராளமாக. சில ட்ரேட்ஸ்லாம் வந்து 2 hour தான் புக் பண்ணணும்னு போவீங்க, ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது அழகாக உங்களுக்கு 3 hour 4 hour கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரேட்ஸுமே இருக்குது ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில், நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. ஸோ ஸ்டிக் வித் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம், ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக 1 step அட் அ டைம் மூவ் பண்ணுங்க. ஸ்கேல்பிங் டிஸ்டன்ஸ் 1 minute 15 seconds இதெல்லாமே வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா 100 பேர்ல வந்து 80 பேர் வந்து ஸ்கேல்பிங் பண்ணி விடுறாங்க, 20 பேர் தான் வந்து அதில் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்காங்கன்னா அந்த 20 பேரை பார்த்துட்டு நானும் ஸ்கேல்பிங் பண்ணுறேன்னு போயிட்டு 80ல் ஒரு ஆள் ஆயிடும். வேணாம், நம்ம வந்து பொறுமையாக நமக்கு ஹையர் ப்ராபிலிட்டி ஹையர் ஆர்ட்ஸ் எங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து வேலை செஞ்சுட்டு பொறுமையாக வருவோம். ஏன்னா we are not here for a short time, we are here for a long time.
ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுட்டு நம்ம ஹையர் டைம் ஃப்ரேமோடைய பயாஸ் வச்சு அலைன் பண்ணி போனாலே நம்ம ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் டி காய். ஏன்னா வந்து இந்த லோ டைம் ஃப்ரேமில் அடி வாங்கி கசகசன்னு சுற்றிட்டு இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி வந்து வி ஆல் நியூ, சரியா, அந்த மாதிரி ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் மிஸ்டர் கீ எல்லாமே தெரியும். ஆனால் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நான் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவை மிஸ் பண்ணிட்டேன். எப்போ எனக்கு தேவையோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவை வந்து நான் பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த டைம்ல டிகாயோட டிஸ்கார்ட்ல சும்மா ஜாலியாக பேசிட்டு இருப்போம். அங்கே பார்த்தா அவர் வந்து ஒரு பக்கம் ஸ்கேல் பண்ணிருக்காரு, இன்னொரு பக்கம் ஸ்விங் ட்ரேடிங் போடுறாரு. ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்விங் ட்ரேடிங்லாம் பார்க்கும்போது இது நம்ம மாடலும் ஆச்சே, இது நாமளும் கரெக்டாக பண்ணுவோமே, நாம ஏன் இதை பண்ணக்கூடாது, நாம ஏன் இதை பண்றது இல்லை அப்படின்ற ஒரு யோசனைக்குள்ள வந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே மாடல் ஸ்விட்ச் பண்ணி லோ டைம் ஃப்ரேம் பண்ணுறது ஹை டைம் ஃப்ரேம் பண்ணி. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சேஸ், அந்த அந்த ஒரு லைட்டாக அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஸ்விட்ச் கொடுத்தது வந்து அந்த அந்த போஸ்ட் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான். ஸோ தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் டிகாய். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் tuning me the right way at when I needed. So yeah, so that's it for today. And கண்டதாக பேசியிருக்கேன், நான் கொலன்னு பேசிட்டு இருக்கேன் உட்காந்துட்டு. ஸோ ஐ திங்க் ஐ மேட் சென்ஸ் அட்லீஸ்ட். தெரியல, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லைக் சொல்லணும்னு தோணுச்சு, இதை பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணணும். ஏன்னா ஏன்னா ஸ்கேல்பிங்னு போய் ஒரு தாத்தா சொல்லுவார்ல, பேர பசங்களாம் இப்படி பண்ணாதீங்கன்னு, அந்த மாதிரி ஸ்கேல்பிங்னு போய் அத்தனை பேர் அக்கௌண்ட் விடுறாங்க, நானும் விடுறேன். ஸோ we are all a victim to it. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது someone has to speak up, இல்லையா? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லணும் இதை, இல்லைன்னு வைங்களேன் அது ரொம்ப தப்பாக இருக்கும். சொல்றது சொல்லிட்டேன், சூஸ் பண்ணுறது பண்ணாது உங்கள் கையில் இருக்குது. ஸோ பீயிங் செட், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ திஸ் லாங். எவ்வளோ நேரம் அது போயிட்டே இருக்கு, எவ்வளோ நேரம் தெரியல, நான் 1 மணி நேரம் ஆயிருக்குமா. சரி, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அண்ட் as I said, பாட்காஸ்ட் மாதிரி ஜாலியாக கேளுங்க. அண்ட் ஏதாச்சும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கமெண்ட்ல போடுங்க. நானும் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஓவராக இங்கிலீஷில் பேசியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். லைக் உங்களுக்கு வந்து அது செட் ஆகலை, தமிழ்லேயே ஃபுல்லாக பேசு ப்ரோ அப்படின்னீங்கன்னா கமெண்ட் போடுங்க. ஏன்னா எனக்கு அப்போ தான் தெரியும், ஃபீட்பேக் லூப் எனக்கு அப்போ தான் வரும். நான் பாட்டுக்கு வீடியோ பேசிட்டு கசகசன்னு பேசிட்டு போயிடுறேன். அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா, இல்லை அது உங்களுக்கு புரியுதா, உங்களுக்கு நான் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறேன்னா கரெக்டான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஸோ எங்கேஜிங்காக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லைன்னா நான் பாட்டுக்கு அந்த வடிவேல் வந்து ஆட்டோக்குள்ளே ஒருத்தனை போட்டு குத்திட்டே இருப்பான், அவன் வந்து ஆட்டோ விட்டு வெளியே வந்துடுவான்ல, சிங்கமுத்தா. அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையானே தெரியல, நான் பாட்டுக்கு வீடியோ போட்டுனே இருக்கேன். ஸோ ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள், எப்படி இருக்கு என்ன ப்ரோ, இதை மாற்றிக்கோ, அதை மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்கள். ஸோ யூ கீப் இட் எங்கேஜிங் தட் வே. அண்ட் yeah, thank you for watching this video, and until the next video, this is your CK signing off. So yeah, bye bye.